continue the drama. That is their expectation. The family, the Loman family is already broken. There are many issues happening in between this family members, and all of them are trying to regain their family, and the most powerful or the most important person in this particular thing is, that is to put the family together, is Linda, the mother. Okay, and she doesn't know what is the problem between her husband and her children. She constantly tries to fix the problem, to talk to bring the family together, to talk to make them talk, to make them feel together. But there are few cracks which cannot be healed. Okay, there are some wounds that cannot be healed in their life, that is basically related to this Willie's affair. And Biff is the only one in the family who knows about this, and that is the reason why he resents his father. He hates his father. And when this thing that when Willie and Biff, when they meet at that awkward situation in which they meet, what happened was that as an aftermath, Biff was totally broken, and Willie was kind of he is always enraged. He is always enraged, and he is always angry whenever the reality comes whenever it is there. If the reality is there, then what happens is that Willie is always very much angry. He is not ready to accept the reality. So what he did, instead of admitting his mistake, what he did was that he threw Biff out of their house. Okay, only to make Biff more broken, only to make Biff more hateful towards Willie, the father. Okay, now after 15 years, still he is living his life. He's not a son without any love towards his family, but and Willie is, of course, is a person, he's a loving father, but still there are some issues, these kind of issues which cannot be fixed, because these people, the Loman family, they all have their own attitudes and ideas towards life. And Biff saw Willie as the hero in his life. When the hero came out as a zero, or become a fraud, he can't take it, he can't get through it. That is the problem. അപ്പോൾ ബിഫിന് എപ്പോഴും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഫാദറാണ് വില്ലി. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അങ്ങനെ വളർന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇതങ്ങ് ആ ഒരു ബബിൾ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ബിഫിനുണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു ഷോക്കാണ് ആ ഒരു ബന്ധത്തെ അത്രയും മോശമാക്കിയത്. മാത്രമല്ല, വില്ലി വാസ് വെരി മച്ച് എക്സ്പെക്റ്റിംഗ്, he was proud of his son Biff. Okay, അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ബിഫിനെ നല്ലൊരു നിലയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. He was very smart in football. He was a very talented boy, and he was proud. Willie was proud of his son. വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു ബിഫ്. അപ്പോൾ വില്ലി എപ്പോഴും മകൻ നല്ലൊരു നിലയിലെത്തും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് ജീവിച്ചു പോകുന്നത്. പക്ഷേ വില്ലിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകുന്ന, അയാൾക്ക് ഈ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് എത്രമാത്രം ബിഫിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് വില്ലിക്ക് അറിയാതെ പോയി. ആൻഡ് ദ ആഫ്റ്റർ മാത്ത് വാസ് ദാറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദം they were estranged. And then what happened was that Biff didn't come out successful like Bernard, because he lacked the support that a father should give to a son. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, ബിഫും വില്ലിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു ഐഡോൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഫാദറെ കണ്ടുകൊണ്ട്, പെർഫെക്റ്റ് ഹീറോ ആയി കണ്ടുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഒരു നാൾ അങ്ങനെയല്ല എന്നറിയുമ്പോൾ നമ്മളതാണ് ഒരു ഏറ്റവും ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് വി കൺസിഡർ സംവൺ ആസ് വെരി പെർഫെക്റ്റ്. ശരിക്കും നമ്മൾ ചില ആളുകൾ ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റായി ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ദ മോർ വി കൺസിഡർ ദം ആസ് പെർഫെക്റ്റ്, ദ മൊമെൻറ്റ് വെൻ സംതിങ് ടേൺസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദം,
വി ഹാവ് എ ടോട്ടലി നെഗറ്റീവ് ഇമേജ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരാളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നന്മയും തിന്മയും ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാണുക. പക്ഷേ ആ ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നന്മ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാരൻസിൻ്റെ കാര്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പാരൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കാണുന്നത്. വി വോണ്ട് സീ ദം ആസ് സംവൺ ഹു ഹാസ് എനി നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട്സ്. അതങ്ങനെ ഒരു സംഭവമില്ല പാരൻസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കില്ല. പക്ഷേ വൺസ് ഇഫ് വി ദ റിയാലിറ്റി ഈസ് ദേ ആർ ഓൾസോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ്, റൈറ്റ്? പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സ്നേഹം കംപ്ലീറ്റ് എന്തായി, വെറുപ്പായി മാറും, കംപ്ലീറ്റ്ലി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഹേറ്റ്രഡ്. അപ്പോൾ എത്രമാത്രം ബിഫിന് വില്ലിയോട് സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നോ അത്രയും വെറുപ്പാണ് ബിഫിന് അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ഫാദർ ഉണ്ടാക്കിയത്, ദ അതർ വുമൺ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അയാൾക്ക് മദറിനോടുള്ള സ്നേഹവും ഫാദറിനോടുള്ള സ്നേഹം, ഫാദർ മദറിനോട് കാണിച്ച വഞ്ചനയൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ അയാൾക്ക് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആൻഡ് ബിഫ് റിയലി നോസ് ദാറ്റ് സ്റ്റോക്കിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ബൈ ലിൻഡ ആൻഡ് ദ സെയിം സ്റ്റോക്കിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ടു ദ അതർ വുമൻ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സ്ട്രഗിൾ അത്രയും കൂടുതലാണ് ബിഫിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ബട്ട് വില്ലി ഈസ് ഓൾവേസ് ടേൺസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സത്യത്തോട് എപ്പോഴും മുഖം തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വില്ലിയുടെ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് ബിഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ ബിഫിനെ പിന്നെ വില്ലി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി വരികയാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ദറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി that point what happened was that വില്ലി അവിടുന്ന് പോയി അവന് റാഞ്ച് സ്വന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വലിയ ഫാം, അതാണല്ലോ റാഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, റാഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, വലിയൊരു ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ കരുതി. അപ്പോൾ അതിന് ഹി വാണ്ട്സ് മണി. സോ ഹി സീക്സ് ഔട്ട്, ഹി വെൻറ്റ് ടു ഹിസ് ഫോർമർ എംപ്ലോയി, ദാറ്റ് ഈസ് അയാളുടെ കീഴിൽ കുറച്ച് കാലം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഷിപ്പിംഗ് ഏജൻറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലർക്ക് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ സെയിൽസ്മാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കരുതിയെങ്കിലും പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വാസ് ജസ്റ്റ് ഈവൻ ബിൽ ഒലിവർ ഡസൻ റെക്കഗ്നൈസ് ഹിം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് കാരണം തന്നെ അവിടെ ഒരു ഫൗണ്ടൈൻ പെൻ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ കുട്ടി ദ മാൻ ബിഫ് കംസ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ദ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാസ് ദാറ്റ് ബിഫ് വുഡ് ബി ഏബിൾ ടു അറ്റൈൻ എ ലോൺ, ഓക്കെ, ഫ്രം ബിൽ ഒലിവർ. അത് പോയി. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് Willie lost his job. Instead of getting a promotion, instead of getting a better job, he lost his job. അങ്ങനെ തകർന്ന ഇരിപ്പുണ്ടായിട്ട് ആരാണ് അവിടേക്ക് വരുന്നത്, വില്ലിയും വരുന്നു. സോ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ചേരുന്ന ആ മൊമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ സീ ദർ ആസ് എ സ്ട്രഗിൾ ഓഫ് മെമ്മറി, ഫാൻറ്റസി ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സീൻ. അപ്പോൾ ആ സീൻ 13 നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, ദറ്റ് ഈസ് വി സോ ദാറ്റ് ദീസ് പീപ്പിൾ, ദറ്റ് ഈസ് അവർ ആ ഒരു ഫ്രാങ്ക് സ്റ്റോപ്പ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന അവിടെയാണല്ലോ ഒരു സർപ്രൈസ് ഡിന്നർ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ വില്ലി വരുന്നത്. ദേ എക്സ്പെക്ട് ആക്ച്വലി ദ ഫാദർ ആൻഡ് ദ സൺ, ദ ചിൽഡ്രൻ, ദേ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് എവറിഥിങ് വിൽ ബി ഓൾ റൈറ്റ്. Biff will be able to get a loan, some financial assistance from Bill Oliver, and then Willie would get a job in New York. ഇത് രണ്ടും പോയി അവരുടെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷയും നഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അവർ അവിടേക്ക് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ അപ്പോൾ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു സർപ്രൈസ് ഡിന്നർ എന്നുള്ളത് എന്തായി മാറുകയാണ്, ദറ്റ് ഈസ് ദ പോയിന്റ് വേർ ദ ഹോൾ തിങ്, ദ ക്ലൈമാക്സ്, ഒരു ക്ലൈമാക്സ് പോലെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദറ്റ് ഈസ് ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ no, it was in the ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ, the scene 10. Okay, then we see here we can see that Bill, what happens is that Bill really wants to help Willie. വില്ലിയോടുള്ള സ്നേഹമില്ലായ്മ എന്നും വില്ലിൻ്റെ ഒരു അതിലില്ല. ആക്ച്വലി he doesn't know what's happening with his father. Okay, Linda has a kind of idea about what is happening with Willie. She always says that you have no problem, you don't have any issues, mental issues, psychological issues, you don't have anything, it's just mental fatigue എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന് തള്ളി മാറ്റാണ് ലിൻഡ ചെയ്യുന്നത്. ലിൻഡ പല സമയങ്ങളിലും അങ്ങനെയാണ്, വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഒരുപാട് നന്മ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പ്രശ്നമാണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ലിൻഡ എന്ന് പറയുന്നത്. ഷീ ഓൾവേസ് ഫൈൻഡ്സ് പോസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ എവറിത്തിങ്. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലി ഹാഡ് മെനി problems related to his mind. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ലിൻഡയ്ക്ക് കഴിയുന്നില്ല.
she just ignores the fact that he has a constant tendency to commit suicide, and he talks to him all the time. Crazy, he acts crazy whenever he behaves with her. അതൊക്കെ ലിൻഡ അങ്ങ് മാറ്റി വെച്ചത് കാരണം ലിൻഡ ഇത് യൂസ്ഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ശീലമായിപ്പോയി ലിൻഡയ്ക്ക്. പക്ഷേ ബിഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീ ഈസ് കമ്മിങ് ഹോം ആഫ്റ്റർ മെനി ഇയേഴ്സ്, and then when he wants to talk with his father, and he is totally broken because what he expected was to get an assistance from this Bill Oliver. അത് കിട്ടിയതുമില്ല. പോരായിട്ട് he committed a grave mistake by stealing a fountain pen from Oliver. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവനിങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒലിവറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുന്നേ he had already stolen സം ബാസ്കറ്റ് ബോൾസ്. ഓക്കെ, അവിടുന്ന് ഓൾറെഡി പിക്ക് കുറേ 10 വർഷം മുന്നേക്കായിട്ട് അവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവന് പോകാൻ മടിയായിരുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് വില്ലിയാണ് അവനെ പുഷ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത്. വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വാസ് ദാറ്റ് വെൻ ഹി comes back to this restaurant, what happens was that he was not ready to go back because ഫൗണ്ടെയിൻ പെൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് അവൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് നൗ ദ ഫാമിലി ഈസ് ടോട്ടലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ബിക്കോസ് വില്ലി ഈസ് ആക്ടിങ് വെരി in a very perplexed manner. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ, വില്ലി is at the same time he is in the present and he is seeing the woman from the first act, that is the other woman, and the moment how they see the disturbance, the disturbing moments that happen in their life. And then Willie is trying to get to open the door, but there is no door at all because past-il അയാളുടെ മെമ്മറിയിൽ അയാൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, പക്ഷേ അയാൾ പ്രസൻറ്റിലാണ്. സോ ടോട്ടൽ ഒരു ക്രേസി ആയിട്ടാണ് ഇയാൾ പെരുമാറുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ സി ഹാപ്പി is not total happy. He just says that his father is not Willie is not his father. Okay, and then he lives with the girls. Okay, now അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, that we have already seen that what happened in the room. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Here, that is Biff calls Willie a liar and a phony little fake എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. Then the scene shift back to the restaurant. Stanley helps Willie to the door because he is disoriented. Stanley gives him directions to a feed store. Okay, അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്, that is Linda is furious with the boys because they left Willie at the restaurant. എന്താണ് ബിഫിനും അടുത്ത് അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ happy, he also left the restaurant without their father. They left their father there. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിൻഡ felt it very she was infuriated. Okay, she orders them out of the house. Happy attempts to give her flowers, but she knocks them to the floor and then orders him to clean it up. Okay, Biff insists on talking with Willie, but Linda forbids him. Willie is outside planting his garden. Then in the backyard, that the scene 12 begins in the backyard. Willie is measuring the dimensions of the garden and talking to himself. Okay, അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വില്ലിയുടെ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ, സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബെൻ എൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കസസ് വില്ലീസ് പ്ലാൻ ടു കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫാൻറ്റസിയാണ്. ഇത് നടക്കുന്നത് റിയൽ പ്രസൻറ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളുടെ ഫാൻറ്റസിയിലാണല്ലോ, അത് മെമ്മറീസിലും അതായത് പാസ്റ്റിലും ഫാൻറ്റസിയിലും ആണ് അങ്കിൾ ബെൻ വരുന്നത്, ഹിസ് എൽഡർ ബ്രദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവർ ദേ ആർ ഡിസ്കസിങ്. ഓക്കെ, Willie plans to commit suicide. Ben cautious Willie that the insurance company might refuse to pay the life insurance policy. So Willie completely destroyed ആയിട്ടുണ്ട്, ബ്രോക്കൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് he contemplates the idea of committing suicide. And Ben cautious, that is warn ചെയ്യുന്നുണ്ട് that the insurance company might refuse to pay the life insurance policy. Suicide കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടില്ലല്ലോ. Willie imagines Biff's reaction to a grand funeral. ഈ വില്ലിക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത്, he wants the assurance from others. He is a broken man because his father left him when he was very small, very young, and then he never had a person to get attached with.
he felt lots of insecurities in his life. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അഷുറൻസ് വേണം. ഇയാളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഷുറൻസ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഹിസ് സൺ, ഫ്രം ഹിസ് സൺ ബിഫ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ മീൻസ് മകനെ എങ്ങനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, എങ്ങനെ അയാളുടെ മുന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഇമേജ്. കാരണം he is not concerned with happy, the son happy. The reason is that happy doesn't know about the extramarital affair Willie had. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിഫിൻ്റെ ഹാപ്പി അങ്ങനെ ഒരു വുമനൈസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ്റെ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്ന ആളാണ്. ബട്ട് ബിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ദറ്റ് ഈസ് he is the one who really knows the റിയൽ വില്ലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലി വോണ്ട്സ് ടു ഇംപ്രസ് ഹിം, ബിഫിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നൗ നല്ലൊരു ഗ്രാൻഡ് ഫ്യൂണറലൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വില്ലിയുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ. വില്ലി വാണ്ട്സ് ബിഫ് ടു റിയലൈസ് ദറ്റ് ഹിസ് ഫാദർ വാസ് നോൺ ആൻഡ് റെസ്പെക്റ്റഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട്. ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയുള്ള ഒരു സ്ഥലം, അവിടെയൊക്കെ വളരെ പ്രശസ്തനായിരുന്നു ഇയാൾ എന്നുള്ളത് അറിയിക്കണം. മകൻ്റെ മുന്നിൽ അത്രയും പേരെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബെൻ വാണ്ട്സ് ഹിം ദറ്റ് ബിഫ് വിൽ കൺസിഡർ ഹിം ആസ് എ കോവാർഡ്, മീൻസ് ഒരു പേടിത്തൊണ്ടനായിട്ട് ഒളിച്ചോടിയ പോലെയുള്ളൂ കാണുള്ളൂ എന്ന് ബെന്നെ ഫാൻറ്റസിയിൽ പറയാം. ദറ്റ്സ് എ കോൺവെർസേഷൻ ഹാപ്പനിങ് ബിറ്റ്വീൻ വില്ലി and his brother as a fantasy. Okay, now എന്താണ്? Bill informs Willie that he is leaving home forever because he is really he lost all the hopes in his life because see he didn't get any support from his family. He has a troubled relationship with his father, and when he tried to set up his own ranch, what happened was that he didn't get the financial assistance that he expected from Bill Oliver, and in addition to that he stole the pen, a fountain pen from Oliver. So all this makes him irritated. He just want to leave the house forever and he want to sever all the ties with the family. Okay, now Willie refuses to shake Biff's hand and tells him to rot in hell if you leave this house. So Willie really wants his son back. Okay, and then he was not ready to shake Biff's hand. Willie accuses Biff of wasting his life out of spite towards him. Okay, ആ ഒരു വെറുപ്പിലൂടെ നീ ഇങ്ങനെ നിൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നീ നിൻ്റെ ജീവിതം ഒന്നും അല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വില്ലി പറയാണ്. ബിഫ് confronts Willie with the rubber hose and tells him he will not pity him if he commits suicide. Okay, so both of them are furious. They are very angry with each other. Now what happens is that Biff confronts Willie with the rubber hose. Okay, ആ ഒരു റബ്ബർ ഹോസ് അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന ആ സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആൻഡ് ടെൽസ് ഹിം ഹി വിൽ നോട്ട് പിറ്റി ഹിം ഇഫ് ഹി കമ്മിറ്റ് സൂയിസൈഡ്, ഐ ഡോണ്ട് റിയലി കെയർ വാട്ട് യു ഡു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫൈനലായിട്ട് അത് രണ്ടുപേരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ബോത്ത് ഓഫ് ദെം ആർ ആക്ച്വലി ദ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ദെയർ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഓക്കെ, ബിഫ് ബ്ലെയിംസ് വില്ലി ഫോർ ഹിസ് ഇന്നബിലിറ്റി ടു കീപ് എ സ്റ്റഡി ജോബ്. അപ്പോൾ അതായത് എന്താണ്, ആ ഒരു സംഭവങ്ങൾ ആ ഫാദർ സൺ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ അത്രയും പ്രശ്നമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറത്ത് അവരുടെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ മോശത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ബിഫ്, ദ ലോമാൻസ് ഹാവ് നെവർ എവർ ബീൻ ട്രൂത്ത്ഫുൾ വിത്ത് വൺ അനദർ ഓർ ദംസെൽവ്സ്. They all are living in their own world, their own manipulations, their own lies. Okay, they are living in deception. Biff is tired of fighting and blaming Willie for his own lack of success. Biff says that he and Willie are nothing but ordinary people who could easily be replaced by others. We are not special, we are not smart, we are not the most important people in the world, we are just ordinary people എന്ന് ആ ഫാദറിനോട് പറയാണ്. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ വില്ലി എപ്പോഴും പറഞ്ഞ് മക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, വി ആർ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി, വി ആർ സ്മാർട്ട്, വി ആർ ഹാൻസം, വി ആർ സ്ട്രോങ്, ടാലൻറ്റഡ്, നമുക്ക് എന്തോ അധികം ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് മക്കളെ വളർത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ബിഫ് സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റിയാലിറ്റി. The reality is that we are just like all other ordinary people. We are not at all important in this world എന്ന് പറയാണ്. He and his father argue, and when Biff breaks down and cries, holding on to Willie, Willie is amazed and elevated at Biff's love for him. അപ്പോൾ ഇത് തർക്കം അവർ കൂടി വന്നു.
തമ്മിൽ പരസ്പരം പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിഫ് പോവരുത് എന്ന് വില്ലി പറയുന്നത്, ബിഫ് പറയുന്നത് വില്ലിയാണ് എൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ മടുത്തു പോയി, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന് ബിഫ് പറയുന്നു. ദെൻ ദേ ആർ ആർഗ്യൂയിങ്, കണ്ടിന്യൂസ്ലി ആർഗ്യൂയിങ് ഈച്ച് അതർ, ബ്ലെയിമിങ് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് ദെൻ ഫൈനലി ബിഫ് ബ്രേക്സ് ഡൗൺ ആൻഡ് ക്രൈസ്. അവൻ്റെ ആ ഒരു വേദന, ശരിക്കും ബിഫിന് അത്രയും സ്നേഹമുണ്ട്, അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആ ഇഷ്ടത്തെ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് വില്ലിയുടെ ഒരു കെയർലെസ്നെസ് കൊണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, അയാളുടെ ഒരു ഡയമെൻഷനിൽ നിന്ന് അയാളൊന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്തതിലൂടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ലിൻഡ എന്ന് പറയുന്ന അവർ ആ മദർ, ആ ഫാമിലിയെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ആ ഫാക്ടറിനെ ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് വില്ലി മറന്നത് കൊണ്ട് എവറിത്തിങ് ബ്രേക്സ് അപ്പ്. ആൻഡ് ദെൻ വില്ലി ആ ഒരു സ്നേഹം, ആ ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംഭവത്തെ വെറുപ്പിലേക്ക് നയിക്കാണ് ബിഫ് ചെയ്യുന്നത്. ബിഫ് ഈസ് ലീഡിങ് എ ലൈഫ് ഓഫ് മിസറി, പെയിൻ ആൻഡ് ടോർച്ചർ ദാറ്റ് ഹീ ഇൻഫ്ലിക്ട്സ് on himself. Okay, but after many arguments he just breaks down and cries and he is holding on to വില്ലി. കാരണം ഫാദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫാദർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫിഗർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, അത്രയും നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉള്ളൊരു ഫിഗറാണല്ലോ അല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും. അതിൽ ജെൻഡർ ബയാസ് ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഹീറോ നമ്മുടെ ഫാദർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫാദറിന് നമ്മൾ അത്രയും നമ്മളെ ഒരു എന്താണ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ഫാക്ടർ, നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫാക്ടറാണ് ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ ഫാക്ടറിന് എന്താണ്, അതിൽ തന്നെയാണ് ബിഫും ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അസ്. സോ ദ സക്സസ് ഓഫ് ദിസ് പ്ലേ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂണിവേഴ്സൽ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ്, ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ്, ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലവ്, ദാറ്റ് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്, എവറിത്തിങ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദിസ് സീൻ. ഓക്കെ, നൗ വില്ലി ഈസ് റിയലി അമേസ്ഡ് because he thinks that his son doesn't love him. So he is amazed and elevated he is very happy to see his son crying and for his love towards him. എന്നോട് ഇപ്പോഴും അവൻ ഇത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അയാൾക്കും അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വില്ലി ഈസ് ഓവർവെൽംഡ് ബൈ ബിഫ്സ് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് സീൻ 13. ഓക്കെ, he is amazed that Biff cares for him. Everyone goes to bed but Willie lingers because Ben has reappeared. Okay, now what happened was that in the scene 14 everyone goes bed. Biff തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നു ആ ഒരു ബന്ധം. that is Willie and Biff, they got together and then Willie was really happy to find that Biff cares for him, still loves him after all these years, after all these events, all these issues and the മനസ്സിലാക്കുകയും. Now what happens is that again his fantasy that the brother Ben, he comes out of his that projection that comes from his imagination, and now that is they are going to do something. That is Willie lingers because he doesn't go to bed. Ben has reappeared, and as you know that other characters are completely unaware of this Ben. Okay, Ben reminds him of $20,000 insurance policy, that is the amount that he has taken the policy, life insurance policy irukille adu, that is $20,000 insurance policy. Willie is convinced that Biff will respect him even more if he commits suicide in order to gain the policy. Willie drives away. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? that is ഇപ്പോൾ ബിഫ് അയാളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ അറിയുമ്പോൾ വില്ലിക്ക് ബിഫിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വേണം. ദാറ്റ് ഈസ് he has a satiate, he has a thirst for this love, care, then security, etc. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ വേണം ബിഫിന്. ഇപ്പോൾ ലിൻഡ നന്നായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണം. നല്ല വരുമാനം കിട്ടിയിരുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുമാനം. ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഹൗ he manipulates, he thinks, and finally what happens is that Willie is convinced that Biff will respect him even more if he commits suicide in order to gain the policy. Okay, and then Willie drives away. What happens? He crashes his own car and he dies, he commits suicide. Okay, Linda, Biff, Happy, Charlie and Bernard gather together at Willie's grave. So what was his expectation? Willie's expectation was that there will be a grand funeral, then people will come from different parts of America
and then Willie, he considered himself as a successful salesman എന്നൊക്കെയാണ് വില്ലി എഴുതിയത്. ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ഓൺലി വെരി ഫ്യൂ close family members and then Charlie and Bernard was the only people who attended his grave. Okay, that is his funeral. Now the requiem means നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മെമ്മോറിയൽ പോലെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം, ഒരു ആക്റ്റിൽ, ഒരു ഡ്രാമയിൽ ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം ഈ എപ്പിഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതേപോലെയൊക്കെ രീതിയിൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. റിക്വം എന്നാണ് അത് പറയുക. സോ ദ റിക്വം ടേക്സ് പ്ലേസ് അറ്റ് വില്ലീസ് ഗ്രേവ്. ലിൻഡ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ നൺ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ വില്ലി ന്യൂ ബോതേർഡ് ടു കം ടു ദ ഫ്യൂണറൽ. ഹാപ്പി ഈസ് ആംഗ്രി ദാറ്റ്, ഓരോരുത്തരുടെ റിയാക്ഷനാണ്. ലിൻഡ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഷീ തിങ്സ് ദാറ്റ് വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നാണല്ലോ ലിൻഡയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഷീ ലിവ്സ് ഇൻ ഹിസ് മാനിപ്പുലേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിൻഡ വാസ് ക്വൈറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വൈ ദർ ഇസ് നോ പീപ്പിൾ കമ്മിങ് ഓർ ടേണിങ് അപ്പ് ഫോർ ഹിസ് ഫ്യൂണറൽ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ലിൻഡ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഹാപ്പി ഈസ് ആംഗ്രി ദാറ്റ് വില്ലി കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് വൈൽ ബിഫ് സേസ് ദാറ്റ് വില്ലി ഡിഡ്ന്റ് നോ ഹൂ ഹി വാസ്. ആരാണ് എന്നറിയില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വില്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ചാർലി ടെൽസ് ദം ദാറ്റ് എ സെയിൽസ്മാൻസ് ലൈഫ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ഡ്രീംസ്. സോ ചാർലി എന്തിനെയാണ് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ് ജോബ് ആസ് എ സെയിൽസ്മാൻ. ഓക്കെ, നൗ ഹാപ്പി ഈസ് ഡിറ്റർമിൻ ടു ഫുൾഫിൽ വില്ലീസ് ഡ്രീം, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് വില്ലീസ് ഡ്രീം? ടു ബി എ സെയിൽസ്മാൻ. ആൻഡ് ബിഫ് പ്ലാൻസ് ടു ലീവ് ബ്രൂക്ലിനിൽ നിന്ന് പോവാം, എന്നൊക്കെ പോവാം എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാവും. ദെൻ ലിൻഡ ടെൽസ് വില്ലി ദാറ്റ് ഷീ കീപ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹിം ടു കം ഹോം. ഷീ ഈസ് സ്റ്റിൽ വെയിറ്റിംഗ് ഹിം ഫോർ ടു കം ഹോം. അവൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ ഷീ ഡസ് നോട്ട് നോ വൈ ഹി കിൽഡ് ഹിംസെൽഫ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മണി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് her attitude. According to Linda, they are finally debt free. അതായത് എല്ലാ കടവും അവരുടെ വീടി ആ ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് വില്ലിയും മരണപ്പെടുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിൻഡ we are finally debt free എന്ന് പറയാണ്. That is the end of the play. Okay, I hope you understand. And then